नमस्कार दोस्तों, फिर एक वक्त स्वागत है तमारू गुजराती टिप्स यूट्यूब चैनल ने अंदर। तो दोस्तों, स्पर्धात्मक परीक्षाओं अंदर खूब ज पूछाता रमत जगत विशेना आ सीरीज नो भाग आपणे 2 જોઈ રહ્યા છીએ। तो जे मित्रों हजू सुधी अमारी चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करी तेने खास जणावવાનું કે प्लीज अमारी चैनल सब्सक्राइब करी અને સાથેનું બેલ આઇકન જરૂર દબાવજો, જેથી કરીને અમે નવા કોઈ પણ વિડિયો અપલોડ કર્યો કે તરત જ તમને નોટિફિકેશન દ્વારા છે એની જાણ થઈ શકશે। तथा वीडियो पसंद हो तो एक लाइक जरूर करजो और वीडियो ने वधारे में वधारे शेयर करवा विनंती। तथा आ हमारा व्हाट्सएप नंबर ने तमारा ग्रुप ने अंदर एड जरूर करो। तो चालो जोईए आपणे भाग 2। तो प्रथम 3 ओवर में 3 बॉल में ज 3 विकेट लेनार भारतीय खिलाड़ी कौन छे? तो तेनो जवाब आवशे इरफान पठाण, जेने प्रथम 3 ओवर में 3 बॉल नी अंदर ज 3 विकेट लीधी हती। त्यारबाद जोईए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2007 में 6 बॉल में 6 सिक्सर लगावनार भारतीय क्रिकेटर कौन छे? तो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2007 ની અંદર 6 बॉल में लगातार 6 सिक्सर लगावनार भारतीय क्रिकेटर હતા युवराज सिंह। ત્યારબાદ જોઈએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી 63 સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ કયા ક્રિકેટરનો છે? તો टेस्ट क्रिकेट ની અંદર સૌથી ઝડપી 63 સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ વીરેન્દ્ર સહેવાગના નામે છે। ત્યારબાદ જોઈએ તો 3 ટેસ્ટમાં 3 સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ કયા ક્રિકેટરના નામે છે? તો 3 ટેસ્ટની અંદર 3 સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ અઝરુદ્દીનના નામે છે। ત્યારબાદ જોઈએ તો અર્જુન પુરસ્કાર મેળવનાર પ્રથમ મહિલા ખેલાડી કોણ છે? તો તેનો જવાબ આવશે સ્ટેફી ડિસુઝા, જેને प्रथम महिला था जेने अर्जुन पुरस्कार मेळव्यो हतो। त्यारबाद जो टेस्ट क्रिकेट मांथी सौथी वधु बॉल रमवानो रेकॉर्ड कोना नामे छे? तो आ सिद्धि हासिल छे राहुल द्रविड़ना नामे, जे वधु बॉल रमवानो रेकॉर्ड धरावे छे टेस्ट क्रिकेट नी अंदर। त्यारबाद जोईए तो सौथी वधु डॉट बॉल फेंकवानो रेकॉर्ड कोना नामे छे? तो क्रिकेट नी अंदर सौथी वधु डॉट बॉल फेंकवानो रेकॉर्ड बापू नादकर्णीना नामे छे। त्यारबाद जोईए तो फूटबॉल में दरेक पक्ष में खेलाड़ीनी संख्या केटली होय छे? तो फूटबॉलनी दरेक पक्षनी अंदर खेलाड़ीनी संख्या होय छे 11। तेवी ज रीते जोईए तो क्रिकेट में दरेक टीम में खेलाड़ीनी संख्या केटली होय छे? तो क्रिकेटनी अंदर पण दरेक टीमनी अंदर से 11 खेलाड़ीओ होय छे। त्यारबाद जोईए तो खो-खो में दरेक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या केटली होय छे? तो खो-खो नी अंदर दरेक पक्ष नी अंदर खिलाड़ी की संख्या होय छे 9। त्यारबाद जोईए तो कबड्डी में दरेक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या केटली होय छे? तो कबड्डी नी अंदर दरेक पक्ष नी अंदर खिलाड़ी की संख्या होय छे 7। त्यारबाद जोईए तो वॉलीबॉल में दरेक पक्ष में खिलाड़ीओ की संख्या केटली होय छे? तो तेनो जवाब आवशे वॉलीबॉल नी अंदर दरेक पक्ष ની અંદર 6 ખેલાડીઓ હોય છે। ત્યારબાદ જોઈએ તો હેન્ડબોલ માં દરેક પક્ષમાં ખેલાડીની સંખ્યા કેટલી હોય છે? તો તેનો જવાબ આવશે 12 ખેલાડીઓ હોય છે। ત્યારબાદ જોઈએ તો ઘોડે સવારીના રમતના મેદાનને શું કહેવાય છે? તો ઘોડે સવારીના જે રમતના મેદાનો હોય છે તેને એરીના કહેવામાં આવે છે। તેવી જ રીતે સાયકલિંગના રમતના મેદાનને શું કહેવામાં આવે છે? તો साइकलिंगना रमतना मैदान ने वेलोड्राम कहेवामां आवे छे। त्यारबाद जोईए तो बोलबोज ना रमतना मैदान ने शुं कहेवाय छे? तो बोलबोज ना रमतना मैदान ने डायमंड कहेवामां आवे छे। त्यारबाद जोईए तो अमेरिकानी राष्ट्रीय रमत कई छे? तो अमेरिकानी राष्ट्रीय रमत छे बेजबॉल। तेवी ज रीते स्पेननी राष्ट्रीय रमत कई छे? तो स्पेन नी राष्ट्रीय रमत से आखला युद्ध। त्यारबाद जोईए तो ब्राजील नी राष्ट्रीय रमत कई छे? तो ब्राजील नी राष्ट्रीय रमत से फूटबॉल। त्यारबाद जोईए तो ऑस्ट्रेलिया नी राष्ट्रीय रमत कई छे? तो ऑस्ट्रेलिया नी राष्ट्रीय रमत से क्रिकेट। त्यारबाद जोईए तो जापान नी राष्ट्रीय रमत कई छे? तो जापान नी राष्ट्रीय रमत से जूडो। त्यारबाद जोईए तो भारत नी राष्ट्रीय रमत कई छे? तो भारत ની રાષ્ટ્રીય રમત છે હોકી। ત્યારબાદ જોઈએ તો કયો ખેલાડી હરિયાણા હરિકેન તરીકે ઓળખાય છે? તો કપિલ દેવ
હરિયાણા હરિકેન તરીકે ઓળખાય છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો કયો ખેલાડી ધ વોલ તરીકે ઓળખાય છે? તો રાહુલ દ્રવિડ ધ વોલ એટલે કે દિવાલ તરીકે છે એ ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો કઈ મહિલા ખેલાડી પાયલી એક્સપ્રેસ તરીકે ઓળખાય છે? તો પીટી ઉષા જે પાયલી એક્સપ્રેસ તરીકે છે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો ફ્લાઇંગ સિખ તરીકે કોણ ઓળખાય છે? તો ફ્લાઇંગ સિખ તરીકે મિલ્ખા સિંહ છે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે કયો ખેલાડી હોકીના જાદુગર તરીકે ઓળખાય છે? તો મેજર ધ્યાનચંદ છે એ હોકીના જાદુગર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો કયો ખેલાડી ગ્રાન્ડ ઓલ્ડ મેન ઓફ ધ ક્રિકેટ હિસ્ટ્રી તરીકે ઓળખાય છે? તો તેનો જવાબ આવશે બળવંત દેવધર. ત્યારબાદ જોઈએ કયો ખેલાડી ટાઈગર તરીકે ઓળખાય છે? તો નવાબ પટોળી જે ક્રિકેટર છે આ ખેલાડી ટાઈગર તરીકે છે એમને ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો સર આશુતોષ મુખર્જી ટ્રોફી કઈ રમતમાં આપવામાં આવે છે? તો સર આશુતોષ મુખર્જી ટ્રોફી ફૂટબોલની રમતની અંદર છે આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે જોઈએ તો રંગાસ્વામી કપ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલો છે? તો રંગાસ્વામી કપ હોકી રમત સાથે સંકળાયેલો છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો સંતોષ ટ્રોફી કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે? તો સંતોષ ટ્રોફી ફૂટબોલ રમત સાથે છે સંકળાયેલ છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો વિજય હજારે ટ્રોફી કઈ રમતમાં આપવામાં આવે છે? તો વિજય હજારે ટ્રોફી છે એ ક્રિકેટની અંદર છે આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો દક્ષેશ સુવર્ણ કપ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે? તો દક્ષેશ સુવર્ણ કપ ફૂટબોલની રમત સાથે સંકળાયેલો છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો ઈરાની ટ્રોફી કઈ રમતમાં આપવામાં આવે છે? તો ઈરાની ટ્રોફી ક્રિકેટ રમતની અંદર છે આપવામાં આવે છે. ત્યાર પછી જોઈએ તો 555 વિશ્વ કપ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે? તો 555 વિશ્વ કપ વોલીબોલ રમત સાથે સંકળાયેલો છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો તાલકટોરા સ્ટેડિયમ ક્યાં આવેલું છે? તો આ તાલકટોરા સ્ટેડિયમ નવી દિલ્હીની અંદર આવેલું છે. ત્યાર પછી જોઈએ તો બ્રેબોર્ન સ્ટેડિયમ ક્યાં આવેલું છે? તો બ્રેબોર્ન સ્ટેડિયમ મુંબઈની અંદર આવેલું છે. તેવી જ રીતે જોઈએ તો ફિરોઝ શાહ કોટલા ગ્રાઉન્ડ ક્યાં આવેલું છે? તો ફિરોઝ શાહ કોટલા ગ્રાઉન્ડ દિલ્હીની અંદર આવેલું છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો યુવા ભારતી ક્રીડાંગણ ક્યાં આવેલું છે? તો યુવા ભારતી ક્રીડાંગણ એટલે કે રમતનું મેદાન કોલકાતાની અંદર આવેલું છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો પાલઝોર સ્ટેડિયમ ક્યાં આવેલું છે? તો પાલઝોર સ્ટેડિયમ ગંગટોકની અંદર આવેલું છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો કેડી સિંહ બાબુ સ્ટેડિયમ ક્યાં આવેલું છે? તો કેડી સિંહ બાબુ સ્ટેડિયમ લખનૌની અંદર આવેલું છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો યાદવેન્દ્ર સ્ટેડિયમ ક્યાં આવેલું છે? તો યાદવેન્દ્ર સ્ટેડિયમ પટિયાલાની અંદર આવેલું છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો મોઇનુલ હક સ્ટેડિયમ ક્યાં આવેલું છે? તો મોઇનુલ હક સ્ટેડિયમ પટનાની અંદર આવેલું છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો સોલ્ટ લેક સ્ટેડિયમ ક્યાં આવેલું છે? તો સોલ્ટ લેક સ્ટેડિયમ કટકની અંદર આવેલું છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો નાહરસિંહ સ્ટેડિયમ ક્યાં આવેલું છે? તો નાહરસિંહ સ્ટેડિયમ ફરીદાબાદની અંદર આવેલું છે. ત્યાર પછી જોઈએ તો ક્રિકેટનું બંગબંધુ સ્ટેડિયમ ક્યાં આવેલું છે? તો ક્રિકેટનું બંગબંધુ સ્ટેડિયમ બાંગ્લાદેશના ઢાકાની અંદર આવેલું છે. ત્યાર પછી જોઈએ તો ક્રિકેટનું ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ ક્યાં આવેલું છે? તો ક્રિકેટનું ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ પાકિસ્તાનના લાહોરની અંદર આવેલું છે. તેવી જ રીતે કયું સ્ટેડિયમ ક્રિકેટનું મક્કા ગણાય છે? તો ઇંગ્લેન્ડની અંદર આવેલું લોર્ડ્સ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ક્રિકેટનું મક્કા ગણવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો પ્રેમદાસા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ક્યાં આવેલું છે? તો પ્રેમદાસા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ શ્રીલંકાના કોલંબોની અંદર આવેલું છે. તો દોસ્તો આ હતો
રમત જગતના જનરલ નોલેજના પ્રશ્નો જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની અંદર છે ખૂબ જ પ્રમાણમાં છે પૂછાતા હોય છે. તો આવા પ્રશ્નો અને તેના જવાબની સિરીઝનો આપણે ભાગ 2 જોયો અને ભાગ 3 જોવા માટે પ્લીઝ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા તથા વિડીયો પસંદ હોય તો એક લાઈક જરૂર કરજો અને અમારા WhatsApp નંબરને તમારા ગ્રુપની અંદર એડ જરૂર કરો. ખૂબ ખૂબ આભાર.